13-14 वर्षर झीटे गोटे जदि हाफ पैंट एवं गंजी खंडे हाफ माने अधा नाही पर्यंत गोटे गंजी पिंधिकी जदि कह मंदिर को जाइए जगन्नाथ को दर्शन करी ताले सा भितर केतबेले कौन हम मनीषर मन किसी कहीहब ना आंठू ऊपर को टिके पेंट पिंधिकी चली गले आपण जहाँ कहते से मन भ्रष्ट हम। सपोजिंग गोटे लोक जीन पैंट पिंधिकी आसी फटा जीन पिंधिकी आसी जो थे तार शरीर देखा जाउची एवं गोटे आई लव यू गोटे पानपत्र चिन्ह देकी सिलाई कर पिंधिकी आसी यही सब जिनस टिके कहीं मत खटका लगे जे मंदिर भीतर को आसुच टिके परिष्कार परिच्छन्न पोशाक पिंधिकी आस गोटे भद्र मार्जित रुचि संपन्न मनीष भली जड़े भक्तिभाव संपन्न मनीष भली तमे मंदिर भीतर को आसिक महाप्रभु दर्शन कर। ये जो रुचिकर अरुचिकर या भीतर से बाड़टा कोठी किए ताधरे निष्पत्ति नब जे एटा होच अरुचिकर एटा रुचिकर जेमती आमे गोटे तीर्थ स्थल को गले कि यज्ञ स्थल को गले कि मठ मंदिर कि जेकोसी धर्मानुष्ठान को गले आमे शुद्धपूत भाव रे भल पोशाक पिंधि जीवा उचित कारण भारतीय संस्कृति रे पोशाक कथा कहे जदि आमे घरे जहाँ पिंधुचे ताकू पिंधिकी जदि मंदिर को पळेबा ताले ताहा शोभनीय नुहे तेणु शालीनता भित्तिरे पोशाक परिधान करी मंदिर भीतर को गले निश्चित भाव रे मनरे गोटे शुद्धपूत पवित्र भाव आसीबो आध्यात्मिक चेतनार उत्तरण घटिबो। मु आपनक सहित संपूर्ण एकमत घरे जो पेंट सार्ट आमे पिंधुचे ताकू ही पिंधिकी ठाकुर पूजा कले मनरे जतिकी आबिलता थिबो जो परिष्कार हवा कथा हबनी आमे एकथा मध्ये स्वीकार करूचे जे आमे हमर धोती चदर पकईकरी जदि ठाकुर पूजा करूचे व्रतघर जब करूचे बाघर करूचे सेठी पुरोहित बज्रे बसते कर्म धरुचे सेठी गोटे निर्दिष्ट भाव में यही वेश पिंधिबा अपेक्षा जदि आमे जीन पिंधिबा आउ कोन पिंधिबा सेतरे सेटिकी एटा गोटे माने सेही ओकेजन को एटा फिट करू नाही। जगन्नाथ ओडिशार परिचय ओडिया लोक माने आमे जेते बेले ओडिशा बाहर को जाऊ किए जदि पचारंती कोठो आछंती बोलिकरी आमे जेते जिला जेते राजधानी जेते जहाँ कहले भी आमे जदि गोटे शब्द सेठी कहिथाउ जे आमे जगन्नाथ देशरु आसीचु सेतिकिरे यथेष्ट से माने बुझंती जे प्रकृत रे ये ओडिसा रु आछंती अर्थात जगन्नाथ देशरु आछंती मु सेति पे कहली जे ओडियांकर परिचय होउछंती जगन्नाथ किंतु आमे समस्ते सबुदिन प्राय आमे देखुचे किछि ना किछि कारण किछि ना किछि घटना जगन्नाथ को केंद्र करी पुरी रे मंदिर हो केतबेले के ड्रोन उड़ेलेनी केतबेले के पशिबा उचित ने मंदिर बारे जो मानकर से माने पशि गलेनी आउ केतबेले जहाँ नाना प्रकार सब कथा विभिन्न समय बाहर एवं सब ओडिया लोक बड़ा कष्ट देइथाय कोन कष्ट देइथाय एति पे आम जगन्नाथ कोन भल खबर पे काहे किछि बाहरनी सब बेले किछि ना किछि कोठी ओडा असुविधा हे गले पे काहे बाहरची आमको मध्य कष्ट दिए यार भितर आमे आज गोटे अति चमकप्रद कथा बाहरी संवाद पत्र मीडिया रे सब बाहरी आपण माने समस्ते प्राय ताकू देखिथिबे कोन ना सरकार एबे गोटे चिंता करचंती गोटे प्रस्ताव सरकार को पाखरे अछि राज्य सरकार को पाखरे लॉ कमिशन पक्षरु ताकू पड़े प्रस्ताव दिया जायछि सरकार को सरकार का वर्तमान विचाराधीन अछि जे जगन्नाथ मंदिर को जो माने प्रवेश करिवे से माने एणिकी निर्दिष्ट पोशाक परिधान करिथिले हिजिबे नहले ताकू छड़ा जिवो नाही कोन पोशाक पुनी हिथिबो ताधरे जहाँ जहाँ रेस्ट्रिक्शन जो खबर प्रकाश पाइछि सेतरे जहाँ जहाँ रेस्ट्रिक्शन कुआ जाइछि सेतरे हैला जदि आपण जीन पिंधिथिबे मंदिर भीतर को पसि पारिबे नाही जदि आपण आजिकली जो जीन पिंधुचंती बहुत जगह रे फुटा अछि फटा अछि ताकू जदि पिंधिकी भी आपण जानती पसि पारिबे नाही कांध लुचैला भलिया सार्ट जदि न पिंधिथिबे पसि पारिबे नाही एमती नाना प्रकार कटकणा करा जाइछि खाली सेतिकी नय स्त्री लोक मान को कहा जाइछि जे से माने मंदिर भीतर को जदि पसिबे 10 वर्ष रु जांकर बयस अधिका हेति से माने कोन पिंधिबे ताधरे लिखा जाइछि बा प्रस्ताव सरकार को दिया जाइछि साड़ी पिंधिबे सालवार पिंधि पारिबे कमीज पिंधि पारिबे
आउ जो माने 10 वर्ष रु कम जो बालिका माने सेमाने जदि जाउथिबे मंदिर भीतर को ताले सेमाने गाउन बा फ्रॉक पिंदिबे एवं सलवार कामीज पिंदि परिबे। आ जदि सेमाने अन्य किछि ड्रेस पिंदंती प्रवेश निषेध। आ 10 वर्ष रु वयस्क जार बयस अधिक जो स्त्री लोक मानकर सेमाने सब प्रकार रेस्ट्रिक्शन अछि के जीन पिंदि परिबेनी के शर्ट पिंदि परिबेनी नाना प्रकार कटकणा अछि साड़ी पिंदि केवल सेतिक रे सीमित नुहे। प्रस्ताव रे एकथा मध्य कह जायछि जे पुरुष माने मध्य कोन पिंदिबे पुरुष माने पिंदिबे धोती पिंदि परिबे कुर्ता पिंदि परिबे ट्राउजर पिंदि परिबे शर्ट पिंदि परिबे चूड़ीदार पायजामा पिंदिबे पाट कांधरे गामुछा पड़िथिबो। पुरुष माने भी जदि आजकल आधुनिक पोशाक अनेक प्रकार अच्छी पुरुष माने जदि से भली किसी पोशाक पिंधिक जाती मंदिर भीतर को प्रवेश निषेध। आम सहित अच्छा विशिष्ट संस्कृति गवेषक हरिहर कानून गो। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु आज आपण सहित मो मन में अनेक प्रश्न उठुचे खबर पढ़िला परे जे जगन्नाथ मंदिर को जीवा ए प्रकार पोशाक कटकणा कौन पे कहीं कथा उठा स्वाभाविक। जुक्ति प्रसंग में कह जाई पारे भारत वर्ष रे एमिति सब मंदिर अच्छी कन्याकुमारी अच्छी केरल त्रिवेंद्र माने मध्य केरल तिरुवनंतपुरम रे सेठी मध्य ए प्रकार रेस्ट्रिक्शंस किछि अछि। आमे समस्त देखिछु केरल रे जेतबेले जानती से ठाकुर को पाखु जेतबेले जानती सेठी मध्य आमे देखिछु पूर्ण स्त्री लोक मानकु ता भितरे प्रवेश करे दिया जाए नाही। किंतु जगन्नाथ तो आमे पिला दिनु पीढ़ी पीढ़ी धरिकिरी जगन्नाथ को केबे गोटे रूढ़ीवादी ठाकुर बोलिकिरी केही केबे ग्रहण करि नाही। खाली सेतिकी नुहे जगन्नाथ को आमे कौन भाविचु आपण माने मध्य समस्त देखुथिबे जाइथिबे पूरी देखुथिबे आज्ञा आपण मध्य हरिहर बाबू आपण केथर जाइथिबे जगन्नाथ को आमे कौन भाबु ये होचन हमर सब परिवार रो मुखिया लोक तांका आगे छिड़ा आंगुठी देखैकिरी कि भी कहंती हे कालिया मु आस्तेली मोर जहा असुविधा सुविधा मु सब कहि देई गली जदि ठीक न करिवु तो द्वार मु आ दिन बाड़ीबिनी। आज्ञा कहले को ठाकुर को यही प्रकार प्रश्न करा जाई पारे। तेणु आमे सब बेले ये सर्वमंगल जगन्नाथ सारा पृथ्वीर सर्वजन जहाँ कहती विश्व ब्रह्मांडर ये होचंती ठाकुर तांको आमे ए जो पोशाक रेस्ट्रिक्शन करदेबा जे एमती पिंधिथिले आपण जीवे जगन्नाथ प्रसन्न हेबे। आज्ञा हरिहर बाबू आपण कहतु आपण तो जने विशिष्ट संस्कृति गवेषक ए प्रकार प्रस्ताव केते दूर ग्रहणीय आपण आपणकर मत टिके दियंतु। जय जगन्नाथ। ये संपर्क रे प्रथम थर करी बहुत दिन तले उठे आलोचना होता श्रीमंदिर प्रशासन को प्रस्ताव दि जाइथिला सेटा वर्तमान ताको पुणी थरे करा जाउची कार्यकारी करिबा पई। कथा होची जगन्नाथ मंदिर होची गोटे धार्मिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र। जगन्नाथ को दर्शन करिबा पई जो माने मंदिर भीतर को जानती सेमानंक भितरे मुख्यतः भाव भक्ति विश्वास रहिबा दरकार। भाव भक्ति विश्वास श्रद्धा रहिले महाप्रभुंक प्रति गोटे समर्पण भाव रहिबो। समर्पण भाव रहिले महाप्रभुंक सहित भक्तर जो मिलन भक्त भक्ति भाव रे भगवान को डाकिबार जो माध्यम सेटा पूर्ण हबो। तेणु पोशाक ता ऊपर गुरुत्व दबार कारण होउची जे जिए जहा पाइले पिंधिकिरी गले हबो नाही। जेमती आमे गोटे तीर्थ स्थल को गले कि यज्ञ स्थल को गले कि मठ मंदिर कि जेकोसी धर्मानुष्ठान गले आमे शुद्धपूत भाव रे भल पोशाक पिंधि जीवा उचित। कारण भारतीय संस्कृति रे पोशाक कथा कहे जदि आमे घरे जहा पिंधुचे ताको पिंधिकी जदि मंदिर को पळेबा ताले ताहा शोभनीय नुहे। तेणु शालीनता भित्तिरे पोशाक परिधान करी मंदिर भीतर को गले निश्चित भाव रे मनरे गोटे शुद्धपूत पवित्र भाव आसीबो
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। ଘରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ ତାକୁ ହିଁ ପିନ୍ଧିକିରି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ମନରେ ଯେତିକି ଆବିଳତା ଥିବ, ଯୋଉ ପରିଷ୍କାର ହବା କଥା ହବନି। ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଧୋତି ଚଦର ପକେଇକିରି ଯଦି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛେ, ବ୍ରତ ଘର ଜପ କରୁଛେ, ବାହାଘର କରୁଛେ, ସେଠି ପୁରୋହିତ ବଜିରେ ବସୁଛେ, କର୍ମ ଧରୁଛେ, ସେଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇ ବେଶ ପିନ୍ଧିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ କଣ ପିନ୍ଧିବା, ସେଥିରେ ସେତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ଅକେଜନ କୁ ଏଇଟା ଫିଟ୍ କରୁନାହିଁ। ତାକୁ ଏଇ ଭାଷାରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝି ହବ ଯେ ଯୋଉ ଅକେଜନ କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବେଶ ପିନ୍ଧି ହବ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ ସିଏ ସେଠିକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଉଚିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। କିନ୍ତୁ କାହା ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଅଛି ଆଉ କାହା ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ, ଏ ମାପକାଠିଟା କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କିଏ କହିବ? ନମ୍ବର 2, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଧୋତି ପିନ୍ଧା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜିନ୍ ପିନ୍ଧା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ତ ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ଦିନୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ନୂଆ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ 1000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କି 1200 ବର୍ଷ ସେ କଥା ହେଲାଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଏମିତିଆ ପ୍ରକାର ବେଶ ପିନ୍ଧିକି ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁହଁ ଆଡେ ବି ପଳେଇଛନ୍ତି? ଏବେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ? ମୁଁ ମନା କରୁନି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ପିକନିକ ଜାଗା ବୋଲିକିରି କେହି ଭାବନ୍ତିନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ପକେଇବେ, ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବେ, ଏ ବେଶ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛ, ସେ ଧୋତି କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛ, ସେ ଜିନ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛ, ସେ ଜିନ୍ କଣ ଫଟା ଜିନ୍ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ କି କଥା? ଏ ଯୁଗରେ 21 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିବେ, ବେଶ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ଜାରି କରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେବି ସେତିକି ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଚଢି ପିନ୍ଧିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଯଦି ଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଚଢି ପିନ୍ଧି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବି ପୋଲିସ ଧରିବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟେ ଡିସେନ୍ସି ଇନଡିସେନ୍ସିର ଚାର୍ଟ ଅଛି। ଆକୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏୟା ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଶିବ ଭଲ, ସମାଜକୁ ଦିଶିବ ଭଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କି କଥା? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣୁଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗବେଷକ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠି ଯଦି ଆମେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ବ୍ୟାନ୍ ଯଦି କରିଦେବା ସବୁ କଥାରେ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ପିନ୍ଧିବେ ସେମିତି ପିନ୍ଧିବେ, ଆଜ୍ଞା କି ପ୍ରକାର କଥା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଯେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିବା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ନା ଜଣେ ତାହା ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ, ସତ 13-14 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଗଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡେ ହାଫ ମାନେ ଅଧା ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକିରି ଯଦି କହିବ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ କଣ ହବ ମଣିଷର ମନ କିଛି କହିହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୂଳରୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରାଗଲେ ପୋଷାକ ଉପରେ ଟିକେ ପରିବେଶ ଟା ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆପ ରୁଚି ଆଜ୍ଞା ଖାନା ଝିଅ ପର ରୁଚି ପେହନା। ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପିଲାଟେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଉଠି ହାଫ ସର୍ଟସ ପିନ୍ଧିକିରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯଦି ମନ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ତ ରାସ୍ତାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ବେଶ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମ ମନକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ତ କିଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ଏକମତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହେବେନି। କଥା ଏଇଠି ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପୋଷାକ କୁହନ୍ତୁ। ପରିଚ୍ଛଦ ଟା ଯଦି ଠିକ ରହିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅରୁଚିକର ଭାବନା ଆସିବ ନାହିଁ, ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଅରୁଚିକର ଗୋଟେ ଭାବନା ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଚେତନାର ଏଇ ଯୋଉ ଅରୁଚିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ? ନାହିଁ ଆପଣ ଲଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଭାବନା ସହିତ।
ମୋ ଭାବନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ମୋ ଭାବନାରେ। ରାଜାରାମ ବାବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାରର କିଛି ଅଶୋଭନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇ କଥା ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଡ୍ରେସ କୋଡ ବା ପୋଷାକ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ କଟକଣା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ତ ହଉନଥିଲା, ଆଗରୁ ତ ହେଇନଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଯେ ମନ୍ଦିରରୁ ଧରି ନିଆଯାଉ ଗଲା 6 ମାସରେ ଗଲା ବର୍ଷକ ଭିତରେ କୋଉ ମହିଳା କିଛି ପିନ୍ଧିକିରି ଏମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଅଶୋଭନୀୟ ପୋଷାକ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। କେତେ ଅଶୋଭନୀୟ ଯିଏ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତିକି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ତ ସନ୍ଦେହଜନକ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ସେଠି। ତା ବୋଲି କଣ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପହଡ ପକେଇ ଦେଇ ସବୁଦିନ ଚା ପକେଇ ଦେବା ସେଠି? ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡେ। ତା ବୋଲି କଣ ଆମେ ଆଉ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ଘରୁ କେହି ବାହାରିବେନି? ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଆପଣ କାଲିଠୁ ଏମିତି ଚଦର ପକେଇକିରି ଆସିବେ, ଏମିତି ଘୋଡେଇ ହେଇକିରି ଆସିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅରୁଚିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଯିବା ସଂଖ୍ୟା 1% ହେଇପାରେ, 99% ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଅରୁଚିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଅରୁଚିକର ଏ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଧାରଣା ଆସିବ, ଖରାପ ଚେତନା ଆସିବ, ସେଇଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଭଲ। ଏଟା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସପୋଜିଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛି, ଫଟା ଜିନ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛି, ଯୋଉଥିରେ ତାର ଶରୀର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଗୋଟେ ପାନପତ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରି ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟିକେ କାହିଁକି ମତେ ଖଟକା ଲାଗେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସୁଛ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସ, ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ମାର୍ଜିତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ଭଳି, ଜଣେ ଭକ୍ତିଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ଭଳି ତମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓଡିଶା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ କୋଡ ରଖିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ, ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ରୁଚିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସନ୍ତୁ, ଅରୁଚିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁନି। ଅରୁଚିକର ପୋଷାକ ଆପଣ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବ। ମୋର ଖାଲି କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ରୁଚିକର ଆଉ ଅରୁଚିକର ୟା ଭିତରେ ସେ ବାଡଟା କୋଉଠି? କିଏ ତା ଦେହରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅରୁଚିକର, ଏଇଟା ରୁଚିକର? କଣ ସେଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ କହିଦେଇ ପାରିବେ ଅରୁଚିକର ରୁଚିକର? ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅରୁଚିକର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ଅରୁଚିକର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବା କେହି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ 10,000 କି 5,000 ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି। ସେଇ ବେଶ ପିନ୍ଧି ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ବା ମହିଳା ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସେଠି ତ ଅରୁଚିକର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେହି ଅଟକଉନି, ସରକାର ତ ଅଟକେଇ ପାରନ୍ତି। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଲେ ଆପଣ କେହି କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଶାଳୀନ ଏବଂ ରୁଚିକର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମନଟା ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଚାରଧାରା ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଗୋଟେ ପରିବେଶଟା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ସୁଫଳ ମିଳିବ। ଭାବନା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କହୁଛେ ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଧର୍ମ ଭାବ ସେତିକିଭଳିଆ ଆସିବ, ଇଏ ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରିଆ ଭେଷ ପିନ୍ଧିକିରି ମାର୍ଜିତ ରୁଚିକର ତଥା ଭେଷ ପିନ୍ଧିକିରି ଆମେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଯାବତୀୟ ଅରୁଚିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛେ ତାହେଲେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ହବନି। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ପୋଷାକ ଭିତରେ ଅଭଦ୍ରତାର ଆଚରଣ, ରାଜାରାମ ବାବୁ ଭଦ୍ର ପୋଷାକ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ଅଭଦ୍ରତାର ଆଚରଣ କରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ?
ତେଣୁ ମୋର ତ ମନ ସେଇ କଥା ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ଗଡିଆ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା। ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଇନ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ନିୟମ ନେଇକିରି ଆସିଲେ, ସବୁ ନିୟମ ବିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଆଉ ରିଜନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମୟରେ ପଢିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, କାରଣ କଣ, ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ବା ପଣ୍ଡା ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁ ଭାବୁଥାଉ, ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ସରକାର ତାକୁ ନେଇକିରି ସୁପରିଚାଳନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କଥା, ଏଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବେଶ ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ନଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ 2026 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମନ ଭିତରର ଆବିଳତାକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ପୋଷାକ ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିବେ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ଧାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ କହିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଓଡିଶାର ନୁହେଁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଆଡୁ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନକରି ଯେତିକ ଏଇ ସବୁ କାମ ଅରୁଚିକର ନାହାରେ ମାନେ ମାନେ ମନର ଆବିଳତାକୁ ସଫା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ, ମୁଁ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ସାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯଦିଓ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଠି ସାମୟିକ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣି ଜାରି ରଖିବୁ, ଦେଖିବା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ କଣ ତା ଦେହରେ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ପୋଷାକର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋଷାକର ପ୍ରଭାବ, ରୁଚିକର ପରିବେଶ, ଅରୁଚିକର ବେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଉଠୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଧୋତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକିରି ତା ଭିତରେ ପାଟ ପିନ୍ଧିକିରି ପଶ, ନାଇଁ ନହେଲେ ନାଇଁ, ପଶି ଧୋତି ପାରିବନି, ନାହିଁ, ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ପୋଷାକ ଆସିଲେ ପଶି ପିନ୍ଧିକିରି ପାରିବନି। ଆସନ୍ତୁ, ଏଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୋଷାକଟି ତାଙ୍କ ନିଜ ମନକୁ ପବିତ୍ରତା ଆଣିବ, ନିଜ ବିଚାରଧାରାକୁ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ନିର୍ମଳ କରିବ, ଏଇ ଭାବନା ରଖିକି ଯଦି ଯିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବି ସରକାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଜଣେ ଯାଉଛି, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ନିର୍ମଳ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଯାଉଛି, ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅରୁଚିକର ପୋଷାକ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ, ଖରାପ ଧାରଣା ଆସିବ, ସେଇଭଳି ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧିକିରି ଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋର ବିଚାର। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିଏ ଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ହଉ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହବା ଦରକାର।